वेलकम इन द क्लास। आज अपनी यूनिट 3 का चैप्टर 3 है फोर्स ऑन अ करंट। फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैगनैटिक फील्ड कि जदों किसी भी कंडक्टर नूं जिहदे विचों आपां करंट पास करवा रहे हैं किसी मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उहदे उपर कितना फोर्स लगता है उहदी वैल्यू आपां कैलकुलेट करनी है। हुण इहदे लई आपां सपोज करते हैं कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर दिता होया आपां नूं पी क्यू एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिहदे विचों आपां करंट नूं पास करवाउणा है तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है अपने को एल। इस कंडक्टर को आप प्लेस किमें किया होया अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हम ये आप देखते हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो आप कंडक्टर को प्लेस किया है तो जैड एक्सिस के अलॉन्ग आप मैगनैटिक फील्ड को अप्लाई करवा रहे हैं कि यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड जिहदी स्ट्रेंथ बी आ वो किमें एक्ट करती है अलॉन्ग जैड एक्सिस। तो हम ये लेंथ अपने को सी वाई के अलॉन्ग बी मैगनैटिक फील्ड किमें जैड एक्सिस के अलॉन्ग तो दोनों एक दूजे के किमें परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हम इस कंडक्टर के लिए आप सपोज करते हैं कि ये कितना करंट पास हो रहा है आई तो करंट पास किमें हो रहा फ्रॉम एंड पी टू क्यू। तो इस करके वैक्टर अपने को कितना करंट एलीमेंट वैक्टर ओ वाई के अलॉन्ग कितना हो जाऊगा आई इंटू एल। तो लॉरेंस ने अपन सुजैसट किया कि जो इलैक्ट्रिक करंट आ मैटल्स के वो क्यों होंदा फ्लो हमेशा ही इलैक्ट्रॉन्स के करके क्योंकि मैटल्स के मोबाइल चार्ज कैरियर्स किहड़े ने इलैक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा आपां पास करवा रहे हैं उन्होंने कैरी नहीं करते सिर्फ कैरी कौन करता है इलैक्ट्रॉन्स के इलैक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो इसलिए जो करंट फ्लो हो रहा वो किहदे करके हो जाएगा ड्रिफ्ट ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स कि इलैक्ट्रॉन्स ने मूव करना। तो कंडक्टर का क्रॉस सैक्शनल एरिया अपने को कितना ए तो नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उन्होंने आप कि शो करते हैं एन के नाल तो कितनी वेलोसिटी के मूव कर रहे हैं वी डी के नाल। तो जिन्ना करंट इन्होंने पास हो रहा वो वैल्यू कितनी आऊगी आई इज इक्वल टू एन ए ई बी डी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ए अपने को एरिया क्रॉस सैक्शन ए अपने को शो करता इलैक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी के मूव करते हैं वो बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाल। हुण इस इक्वेशन आप एल के नाल मल्टीप्लाई कर देना लैफ्ट एंड राइट साइड एल के नाल मल्टीप्लाई करन ते इक्वेशन की बनूगी आई एल इज इक्वल टू एन ए एल ई बी डी। तो हम कन्वेंशनल करंट आई अपने को जो फ्लो हो रहा सी तो अपने को कन्वेंशनल करंट आई की जी डायरैक्शन है वो किमें होगी जी डायरैक्शन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर की हुई है इलैक्ट्रॉन से दोनों मतलब एक दूजे तो ओपोजिट डायरैक्शन के मूव करनगे। करंट अपने को किमें जा रहा सी ओ वाई के अलॉन्ग ड्रिफ्ट वेलोसिटी किमें आ ओ वाई डैश के अलॉन्ग बी डी तो आई एक दूजे तो ओपोजिट डायरैक्शन के इसलिए हम आप इतने फिर माइनस का साइन लगावे वेलोसिटी के नाल कि वी डी कि इक्वल आ माइनस ऑफ वी डी। बट लॉरेंस फोर्स अपने को इक्वल सीगा एफ इज इक्वल टू ई वी डी क्रॉस बी। तो इलैक्ट्रॉन्स के उपर हम अपने को चार्ज कितना है माइनस ई तो आप इतने माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवाता तो एफ की वैल्यू कितनी होगी माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी। तो हम किसी भी कंडक्टर के अंदर जोड़े इलैक्ट्रॉन्स फ्री पे ने उन्होंने क्या कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करना जदों आप उन्होंने मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। आप ये कंसैप्ट पढ़ के आंदा सीगा कि जे किसी भी कंडक्टर के विचों आप करंट पास करवा रहे हैं तो हम वो अंदर पास कौन करता सी चार्ज में लैके कौन जाता है सिर्फ इलैक्ट्रॉन। हम जदों उस कंडक्टर को आप मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं वो इफैक्ट के अंदर आ तो वो अंदर की होगा उन्हें कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करना तो कितना फोर्स एग्जर्ट किया उन्हें एफ। हम आप सपोज करते हैं कि एन अपने को टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के किसी भी कंडक्टर के जोड़ा कंडक्टर अपन गिवन आ वो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किन्ने जोड़े मूव करते हैं वो किन्ने ने एन। तो फोर्स की वैल्यू अपने को फिर कितनी आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एन इंटू एफ। एफ अपने को वाला की सीगा लॉरेंस फोर्स एन अपने को टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जोड़े कंडक्टर के अंदर लाई करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स कितने होंगे एन इज इक्वल टू एन की सीगा अपने को फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो किन्ने वॉल्यूम के विचों वो पास कर रहे हैं। फिर वॉल्यूम कि इक्वल होंदा है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रैथ कि इक्वल एरिया एरिया इंटू हाइट भी अपने को थे एक लेंथ की फॉर्म ही हाँ तो आप लिख देवांगे। फिर एन कि इक्वल आ गया एन ए एल अपने को हम देखो दोनों वैल्यूज़ आ गई ने एन की वैल्यू आ गई तो एफ की वैल्यू भी अपने को सीगी जी लॉरेंस फोर्स तो आई सी। तो इस इक्वेशन के पुट करो एफ के एफ इज इक्वल टू एन कि इक्वल एन ए एल। फिर नैक्सट वैल्यू कि अपने को एफ की तो वो वैल्यू माइनस ए वी डी क्रॉस बी। तो रीअरेंज करके अपने को रिजल्ट कितना बन गया फिर माइनस एन ए
LEVD। बट ये सारी वैल्यू कि इक्वल सी, देखो इतने आई दे इक्वल बन रही है, तेनों आई पुट कर दो, आई L क्रॉस B। हम आप मैगनीट्यूड फाइंड करना, तो वो हम अपने को इस इक्वेशन तो क्रॉस प्रोडक्ट कि इक्वल होंगे A क्रॉस B, AB साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ BIL साइन थीटा। थीटा कि एंगल बन रहा है कि जिहड़ी डायरैक्शन मैगनैटिक फील्ड की सीगी ते किहड़ी डायरैक्शन दे विच करंट पास कर रहा सी, मतलब आई ते बी दे विच इत्थे एंगल थीटा बनूगा। नैक्सट केस है कि जे अपना थीटा की वैल्यू नूं 0 लैके चलते हैं तो अपने को कितना रिलेशन आ कि थीटा की वेरीएशन होगी 0, 90, 180। हम 0 तो 180 के लिए अपने को वैल्यू सेम आ जांदियां ने, इस करके आप फस्ट केस दे विच थीटा के 180 डिग्री सेम लैके चल रहे हैं, अलग केस नहीं बना रहे, चाहे तुसीं अलग केस भी बना लो। जे थीटा हुण 0 हो जाऊगा तो अपने को रिलेशन की आया सीगा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो इस इक्वेशन के विच हुण आपां थीटा की वैल्यू पुट करनी, पहला 0 पुट करो, फिर 90 पुट करो, फिर 180। साइन 0 कि इक्वल हो जाता है 0, तो साइन 180 भी कि इक्वल होंदा है 0 दे। तो फोर्स की वैल्यू फिर कितनी आ गई 0। मतलब जे आपां कंडक्टर दे विचों करंट पास करवा रहे सी, उन्होंने मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे पैरल दे विच रखीए तो उन्हें कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना, वो उपर कोई फोर्स नहीं लगता, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। नैक्सट अपने को केस है कि जो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि आप 0 डिग्री का केस तो कर चुके हैं। हाँ थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो साइन 90 कि इक्वल होंगे 1 दे, तो साइन 90 1 मैक्सीमम वैल्यू आ, तो F कि इक्वल आ गया BIL दे। मीनस कि जे आप करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड के अंदर जिहड़ी उहदे परपेंडिकुलर एक्ट कर रही आ, तो अपने को फोर्स उन्हें कितना एग्जर्ट करना है, कितना एक्सपीरियंस करूगी, मैक्सीमम फोर्स लगूगा कंडक्टर के उपर। नैक्सट है डायरैक्शन कि जिहड़ा अपने को IL जिहड़ा OY दे अलोंग करंट एलीमेंट आ रहा अपने को OY दे अलोंग IL, क्योंकि लेंथ दे L लेंथ के विचों आपां I करंट पास किया होया सी, ते मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी Z दे अलोंग लग रही है। तो अपने को फोर्स की वैल्यू फिर कितनी आई है ये IL क्रॉस B, वो किमें एक्ट करूगा OX के अलोंग। इनू आप किमें फाइंड कर सकते हैं फ्लैमिंग के लैफ्ट हैंड रूल तो। हम फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल अपने को किया कि ये आप अपने लैफ्ट हैंड में इस तरह अरेंज करना कि अपनी 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर तो थंब तिने एक दूजे के किने परपेंडिकुलर होणगे, तो 4 फिंगर आपू की शो करूगी कि जी मैगनैटिक फील्ड लग रही है वो कि डायरैक्शन आ, तो सेंट्रल फिंगर आपू की दसूगी कि करंट की डायरैक्शन किहड़ी आ। तो हम दोनों के परपेंडिकुलर की सीगा थंब, तो फोर्स इन्होंने दोनों के ही किवें लगूगा परपेंडिकुलर दे विच। नैक्सट है फोर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कि 2 आपां करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिते हुए जिन्हों की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्होंने किमें प्लेस किया होया है पैरलल दे विच। हुण इन्हां दे लई आपां सपोज करते हैं कि 2 कंडक्टर्स दिते हुए हैं। फस्ट कंडक्टर अपने को हैगा X1 Y1, दूजा किहड़ा X2 Y2। फस्ट दे विचों आपां कितना करंट पास करवाया I1, सैकेंड दे विचों कितना करंट पास करवाया I2। हुण फिर कि कंडक्टर दे विचों जिन्ना करंट पास हो रहा उन्हें की करना है, अपनी सराउंडिंग दे विच मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी आ। तो फस्ट कंडक्टर जिहड़ा X1 Y1 आ, ये विचों करंट कितना पास होया सीगा I1, तो ये करके जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हुंदी आ उहदी वैल्यू कितनी आ B1। ये कित्थे आ रही है अपने को Q पॉइंट के उपर। फिर X2 Y2 दे विचों करंट पास होया, इन्हें अपनी सराउंडिंग दे विच मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस की B2 मैगनैटिक फील्ड सैकेंड कंडक्टर X2 Y2 दे करके आ रही है, तो वो कित्थे प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट P। तो इन्हां दे उपर फिर कितना फोर्स लग गया F। तो दोनों जिहड़े कंडक्टर दिते हुए सी उन्हां दे विचकार डिस्टेंस कितनी आपां कितनी सैपरेशन की हुई है R। तो आप हुण इन्हां दी वैल्यूज़ कैलकुलेट करांगे कि जिहड़ा फोर्स लग रहा किहड़ी डायरैक्शन दे विच लग रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ के दोनों कंडक्टर्स जिन्हों के करंट पास करवा रहे हैं आपां, तो उन्होंने करके जी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही आ, उन्होंने कारण फोर्स जिन्ना एक्सपीरियंस किया वो वैल्यू किमें कैलकुलेट होगी कि पहला अपने को मैगनैटिक फील्ड देखते हैं आप P पॉइंट के उपर, वो किहदे करके आ रही आ, जिहड़ा करंट I2 पास हो रहा सीगा X2 Y2 कंडक्टर दे विचों। X2 Y2 कंडक्टर दे विचों कितना करंट पास होया I2, इन्हें कितनी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस की B2, कित्थे प्रोड्यूस की एट पॉइंट P।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ μ0/4 ਪਾਈ 2I2/r, ਕਿਉਂਕਿ I2 ਕਰੰਟ ਨੇ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ r। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ x1 y1 ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ I1 ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਾਂ x1 y1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ x1 y1 ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I1 ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ I1 ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BIL, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆ, ਮੀਨਸ L1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਤਾਂ x1 y1 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B2 ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਨੂੰ F = B2। ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ x1 y1 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਆ B2, ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ L ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆ ਤਾਂ L ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ I1, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ F = IL×B। ਆ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ BIL sin θ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ sin θ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ sin 90 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 1। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ BIL। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ IL×B, L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, B2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ μ0/4 ਪਾਈ 2I2/r × I1। ਤਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ μ0/4 ਪਾਈ 2I1 I2/r। ਹੁਣ ਜੇ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x1 y1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਫਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੇਪਰ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x2 y2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ μ0/4 ਪਾਈ 2I1 I2/r। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਨਿਟ ਕਰੰਟ ਆ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ r ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ μ0/4 ਪਾਈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻7। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ f ਦੀ 2 × 10⁻⁷ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਾਰਕ ਔਨ ਅ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ A B C D। ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ A to B B to C C to D D to A। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ L A B ਤੇ C D ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਬ੍ਰੈਥ ਕਿੰਨੀ ਆ B B C ਤੇ A D ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ I ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ I ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ ਕੋਇਲ ਕੈਰੀਜ਼ ਕਰੰਟ I, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ABCD ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਇਲ।
ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਮੀਨਸ A to B, B to C, C to D, D to A। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। D to A ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ F1, A to B ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ F3, B to C ਦੇ ਲਈ F2, C to D ਦੇ ਲਈ F4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ D A ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ F ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ IL ਕ੍ਰੋਸ B। L ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ I ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ DA, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ IDA ਕ੍ਰੋਸ B। ਤਾਂ IDA ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। DA ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ IDA ਇਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ IDA ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 90। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ AB ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ IDA ਕ੍ਰੋਸ B ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਨ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ। DA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ B IB ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ BIB ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ F1 ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ BC ਦੇ ਲਈ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਫਿਰ F2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ IBC, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ IBC ਕ੍ਰੋਸ B। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਬਟ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ BIB ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ F1 ਤੇ F2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। F1 ਸੀਗਾ ਅਪਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, F2 ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ F3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ CD ਦੇ ਉੱਪਰ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ F3 ਦੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ IAB ਕ੍ਰੋਸ B, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ AB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ B ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਸਾਈਨ 90 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਟੂਵਾਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਰ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਪੇਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CD ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ICD ਕ੍ਰੋਸ B। ICD ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਈਨ 90 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੀਡਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਟੂਵਾਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਰ, ਇੱਥੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੀਡਰ ਕਿ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ F3 ਤੇ F4 ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੌਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿ AB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ F3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ D ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, A ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ F3, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ D ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ F4। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ F1 ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ F1 ਤੇ F2। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਬਟ AD ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਰਕ। ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ KD। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੀਟਾ KAD, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ B ਨੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, XM ਤੇ YN, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ KD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿ KD ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਨ ਆ, AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਨ ਆ B, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ KD ਅਪੋਨ AD ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਤਾਂ KD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ AD ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਬਟ AD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੈਥ B ਦੇ। ਤਾਂ ਟਾਓ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ BILB ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਬਟ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਟਾਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BIA ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਨ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਾਓ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ IA ਕ੍ਰਾਸ B, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸੈਸਰੀ IA ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ M ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਟਾਓ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ M ਕ੍ਰਾਸ B ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।